others faculty, but in my cases, in my class, you should be very alert and you should be very receptive, because I teach whatever like the practical things to you, and that is very much applicable to your day-to-day life. That is for sure. If you are finding that value, then you can say yes. That finding that value or not, finding that value or not. Yes, you are finding. So that is my actually promise to you, because see, I will teach you the stuff that is very much applicable to your day-to-day life, and that is why I ask you to do that exercise of listening the like that audio, and that is again very important. So I think we should continue. We will continue with the yesterday's session. I'll show one of this video also in the last part. After my presentation, yesterday's presentation, we will continue, and after that I will teach you the stuff like you will be blown away by the like content and by the whatever the deliverables you have designed here in the course. That will be like amazed by this like course. So this is the video I will show you about later this. So we will start with the yesterday's PPT. Like yesterday we were in that session, and hard data research. What is hard data research? So yesterday we were actually thinking of how can we be more employable, and what are the perspectives of different companies, and they are like when they appoint you as an employee, when they appoint you as an their own asset. So what are the like perspectives, and what should you think about the companies? What should you research about the companies? See, actually, I'm more concerned about the alignment of the individual. Whatever you are having the core values, core skills, core messaging, and very importantly, whatever the belief system, whatever you are having, that should be matched with the company. If those are not matching, yesterday that was my point. See, whatever we are like till today, whatever belief system we are having from the childhood, that matters the most. And here is the opportunity to actually work on our belief system, and that is most important thing. See, our brain is actually software. Yesterday also I told you about this thing, because we humans are made like that. God has made us like that, because whatever we put in our brain, that will be like that magic can be created by your brain. That is really possible. That is really possible. Every person in the earth, on the earth, is really very much powerful. Why he is not performing what is believed to? Because of his belief system. If I am not believing that I can perform well, then how I can perform? Because at the first and foremost place, you are there to win first in your mind first. In your mind, you should win first, and after that, you are willing to win in the real world. So that is the first and foremost important thing, and that's why I told you that our brains are like wired in such a way, like you should be rewiring the brain, because the belief system, the thought system, the thought process, whatever we are carrying, that is only making us or breaking us. That is the real problem the humanity is having. I'm talking here in the large perspective of personality development, because see, these skills, computer skills, everything, whatever we are teaching here, that is okay. But beyond that, if we want to be a very great person, or a personality that will impact the world, or impact the humanity, or impact the society, if you want to become that, then you have to work on your brain, on belief system, because that will really will be the most important thing on your level, because you are on the really very good level, because you are, I think you are 2022, and you are actually willing to start the new career. So that is my actually really a good suggestion for you. So areas to look into for the hard data. See, when we are researching in the hard data,
very important thing what we should actually research on the internet about the companies. So first is general information like total employees, whatever they are having, the company, which company is having. After that, product information, market information, functional information, and financial information. So these are all the information we should be finding on the internet about the companies on the Google. What is the actually financial condition of that company? Is that company is good company, or is that company like doing some fraud or like that? So that is the basic thing about the hard data research. Hard data research is that research. And after that, we see hard data research suspects to prospects. What is this suspects to prospects? See, yesterday I told you when you are applying for any company. So before that, you should make a list of the interested companies which you are applying for. See, if you are making a list of suppose 50 companies, just here the person actually he has performed this exercise has made a list of 54 companies, different companies he is interested in. Because see, we are every time we are like dreaming of to work in suppose in Google, suppose in Microsoft, suppose in big company like whichever the company you are like dreaming of, suppose Amazon. So you may be like willing to work in those companies. That may be your dream, and that dream can be like possible. It can be, it can come true. It is possible. It is very much possible. Because see, again, it depends on the like research how you are doing. So that is why I told. So first of all, you make the list of the companies where you want to actually work. See, you just make the list because it is very important to make the list. See, if I am willing to, I know you are in the like second year of this completion of this college. After you are having 1 year, but you should start now also. Because see, after 1 year you may be like coming some like campus interviews also happening and like that. So first you make the 54 list of companies. So here they have shown the 54 companies. You are looking for glaring errors. See, after that you just make the list of companies. After that you make the research. Just I have told you the data research, like how the company is working, how the financial is good company or bad company, like that. After that, see, there are so a lot many different companies are there. See, in IT also there are like some companies which are like startup companies. Yesterday just I told you about the startup companies. Some companies are like realigned companies, turnaround companies. Like this is called stars model, because some companies are sustainable companies, some accelerating companies, means in their age of like position. So that we have to actually research on that, because some companies are just starting, so that is called startup companies. Some companies are turnaround means what, they are like some maybe 30 year or 20 year or 10 15-year old, just they are making some new profits, and they are like their old system they are changing to new system, like that. So these companies are called the turnaround companies. Some realigned companies are also there. So we have to actually see about these companies, what actually the company situation. Is that a startup? Is that an accelerator? Accelerator means that company is like 10 years old, and that is making huge growth now. The growth path is now very much possible. So that company is called accelerate companies, and means just you can research this also on Google stars model. So this is also. So this is again the pestle thing. Pestle also is a very comprehensive understanding about the industry, what is the industry is facing. So pestle is again an analysis that you can do about the companies. Pestle means what? See, political, economic, social, techno, environmental, and legal. Each and every company operating in the world is actually facing these problems. See, there may be like changes we have seen in the political changes. Last year or before that, the Ukraine and Russia war happened, and in that also some companies also can be affected. So that is political, economical situation in the world. What is happening?
This is very much, you can search on Google also, pestle analysis. This is very much possible. So political, economic, some social conditions may be changing. So what is the impact of these things on that company? You can just judge and you can find that. Some what is the technological situation of that company? If that company is adopting, like we just saw the interview of OpenAI. So how that company is adopting the technology or not? So like that you can think of that. Environmental situations. Many times it happens that the environment also impact the companies. So, see if you are going for suppose a company like pesticide company. So nowadays the pesticide companies are banned because of like their so many bad impacts on the environment. So you can research on that. So what area the company is working and any environmental factor is impacting their product or what. So again the legal thing. Any legal things is happening in that company, in any court matter or like that, you can research on that. So after that, the biggest secret about the job market. See, there are, I will tell you the two very important things. See, people see only the jobs which are coming on the published like market. Published means they are published in the social media, or they are published in the newspaper, or they are published in the job sites or like that. So that is called published market, and some jobs are unpublished. We don't know about these jobs. So the actually thing is this unpublished job market is a huge market again. We don't know because companies which are actually appointing the employees in senior positions or in very crucial positions, they are not actually publishing these jobs. Means what? Many people are there. This can be taken by references also. If I am having some reference of a good like employee or good data, so I can choose from this data and I can go for picking that employee. So that is called unpublished job market and published job market. So this is also very huge market. You must be knowing about that. So I will actually tell about the unpublished market later. So market research and competitor research, actually we have done it. This also did. This is what is the important is S equal to IFE. What is S? S represents for potential success in your job. Potential success in your job is very much dependent on the like STEEK. I is like impact quotient. Impact quotient means how well your STEEK solve their needs. STEEK means whatever your actually capacities. That is very important to understand. Whatever your like skills you are having and solve the needs. Needs means the company's needs. If you are solving the company's needs with your skills, is it possible or not? So that is the huge important thing in your success of your job. So F stands for the strategic fit. So yesterday we actually learned about the strategic fit. What is the actually right fit in every and each job? So how easy or difficult will be the job? It depends on how you are actually fitting in the job. Your skills are not fitting or fitting, that is again important. The expectations of the company are again important, and E stands for the environmental factors, wants. Environmental means you are actually what you want in location, in a job title, or whatever, that is again called a like environmental factor. So these are very important for the success of any job. So again there are like many things, functional assessment. So after that this is not so much important. The real cost of. So again, what I just we discussed about the mindset part. See, mindset, identity, and habits. This is again important. You have a like fixed mindset today. Today you have some mindset. Whatever you are carrying the beliefs. So beliefs about what is possible. So you are thinking about something like this is possible, this is not possible, this is I can do, this is I can't do. Like that the mindset or belief system you are carrying. About the quality of your ideas, see again your beliefs and your strategy is your actions.
See, whatever your like belief system plus your actions, plus strategies, your actions, and if you are see if you want to change the outcome, if you want to become a very to next level, if you want to go to next level, then you have, first you have to change the like belief system. You have to change the belief system. If you are operating in the same like thought process and you are thinking some different results, it is not possible, right? So it is very important because see, if I am operating in this my same thought process and I actually want to become some great person or some like very achieve very great things, so it is not possible. You have to change the mindset. You have to change the belief system. Then it is only possible. So you need the new mindset. So that is the like perspective very much we are discussing about, and a new mindset needs the new identity. So this is just about the mindset part. Again, the trust is very important in any like in any employment. Trust is very important because in any company if you go, then सबसे important part उसमें होता है. So that is the नियत, intent. See, intent first is like integrity. Integrity is very important in any job. If you are not like integrated with the company, if you are not like aligned with the company's mission and vision. See, if you some companies putting some mission vision in their statement and you are saying what company is doing, you are not integrated with their mission and vision. So that's again a problem. After that, integrity, intent. Intent is like none of the thing. Means what? See. See, ईमानदारी जो होती है ना, integrity, that is called ईमानदारी. That are actually these are roots in any company. If you are going and if you are doing some wrong things, like you are, some people do that. Some people steal their data or steal some things or whatever they are doing. So that is not good actually. That should, some people are really doing that in jobs also. That is bad. So the important is these are actually roots. See, integrity means ईमानदारी. That is these are roots of any company. How trust is built. That's the actually tree. Actually, it has been shown in tree like that. So these are explaining integrity part. So these are we can call it roots. After that, intent. Intent means आपकी नियत. मुझे इसको मतलब ये जॉब में मुझे कैसे करना है या कंपनी के मुझे पूरी ग्रो करना है, इस कंपनी को भी ग्रो करना है मेरे साथ. सो दैट शुड बी द इंटेंट. आफ्टर दैट, कैपेबिलिटीज मीन्स ब्रांचेस ऑफ द ट्री. दीज आर कैपेबिलिटीज. You can, I can do this. Means whatever the skills are there, skills are called like capabilities and capabilities branches. And after that, the results is the trust. Fruits are so these all factors like integrity, capabilities, intent, and after that the results, and this is all called the tree of trust. So this is these are the all parts of trust. So after that, I think this is more about when you get a job and like that. This is about the scientific salary appraisal and all this. So I will tell about more about the this thing now. So this is a very important part. Why people are fired from company? This is not told in, it will not discussed also in many courses and even in openly also. Steps of firing wrong people. Who is the wrong person? See, in many companies happens that sometimes people are like fired and in some 1 year or 2 year they are being like lose their job. Why it is happening and what should be your approach to this? Because firing any like people is very bad thing, but we know if the person is not matching to the job, he is not right fit, then companies are firing him. So what are the actually things why they are wrong people? We will define the wrong person. Why he is called the wrong person? That is the main important thing. See, grade 1, lack of integrity. Just I told you about the integrity part. If an employee is not like his integrity is not at the mark, he is not integrated with the company's vision and mission. So lack of integrity means what? Cheating, stealing, and lying. झूठ बोलना.
गलत काम करना एंड चीट करना बॉस को या फिर कोई भी एम्प्लॉई साथीदार को अपने कोई आसपास, सो दैट इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. See, very very important. Every and each company is looking you as a very integral part of your organization. If you are coming in any company, entering in their offices, they using their laptops, even using their resources, using their computers, all you are using their things. So you must be a very like liable person. You must be very integral person, and you should not like cheat them, steal and lie them. So these are very very important things. The first criteria of being a wrong person is that is the thing. So you must be knowing very good thing, like you are a very skillful person. You know the like all parts, like you know data entry and you know all the things. But if you are lacking these parts, so if at the first place you are wrong person in the view of the management, in the view of the management, even in the view of your manager, you are not a good person. So you may be the first step of wrong person may be this. So very be careful about these things. So again I said the belief system, your values matters. Whatever background you are coming from, your family, I don't know, but that matters. So please learn this. This is very important. Grade 2. This was grade 1. Grade 2. Culture misfits. Yesterday we actually discussed about the culture part of the company. Culture means whatever we are beliefs I am having. So like culture misfits means arrogant, abusive, and manipulative. Can you understand this? Arrogance is very again bad. So if you are saying no, I know all things, I know about this AI, and I know about this all things. So I am actually you are like you are telling your boss. So I know sir, you are not knowing like that. Arrogance part is again a very a bad thing to be in. So grade 2 employees should not be like arrogant, abusive. Some people are like they are in the office, and while they are in the office they are like very abusive with their colleagues, and they are telling some bad things about their colleagues. So that is again a very not good thing to be in. And third is manipulating. Manipulating, they are not telling everything on straightforward. They are not straightforward. They are telling some wrong things, and they are manipulating each. They are not direct. So whatever the problem, if you are facing in your job, then you must actually communicate with your job, and you should tell your manager. So that is the thing. But some people are like manipulating. So these are some very definition of wrong people. So grade 1, grade 2, and last is C. Many people tell us that no, because of incompetence, like performance was low, that is why I am like fired and like that. But the important thing, your behavior is very much important than your work at the first place. Because of course results are important, I know, but at the first place you must see that these things are in your like personality or not. If these things are not in your personality, then you should like relearn these things to understand that you must be like very competent to understand this. The third thing is like not showing the result is the third thing, right? So not showing the progress in after mentoring him. See, every company is having its own training and its own mentoring system. So you are not there if immediately if you are entering the company and immediately you will tell that no, you are not performing like that. This is not the case. They will train you, they will guide you, they will mentor you, and they will say like you should be working the job, like the expectations of the company, expectations of the manager are these. If you are not satisfying these expectations, then you are the incompetent person. So these are the definition of wrong people in any corporation. So I will not tell about the firing a fresher. This is like why people are how actually it has been fired. Or at first part, see, you should be your boss again.
there is a thing that your boss should actually always be telling you about the job roles. If you are not clear about the job roles and the boss is telling why you are not doing the job, why you are not doing the sir, but tell me what are the expectations from me, what I am expected to be like in my job. So clarity in job tasks. So that is also an important part. So many times it happens that many these bosses also, they don't have the clarity what they are expected from you, and they actually just expect random things. So but that is not the good thing to do. So provide the clarity of jobs, provide training skills, knowledge and processes. If I am having like a problem with some skills or some knowledge, so I should learn it. I should ask for the managers that I don't know this, you please train me about this thing, so I can learn that. So you can do that. After that, please provide the feedback. If see some person is not doing a good job or like that, so we should give the feedback. That is the next thing. And after that, provide training. After that, provide one-to-one mentoring. Many times it happens that bosses are not giving the mentoring part also. So they should be like coming in the if we face some problem, we should go to him and we should tell that, sir, I am facing this problem. What should I do and what are your suggestions? So these are like some feedbacks actually your boss should be like giving. So these are some like important things in your job when you face what is the actually wrong employee, what are the so this is all about the employability part. This is all about. I will again. Okay. So here is here is a very important video I am actually sharing with you. This is a very important video about how great leaders inspire, and very important in this video he talks about why is more important. See how part actually comes later, but why you are doing what you are doing. Okay, what you are doing is important, but that is later person. But why you are doing, your why must be clear. So many people tell us that your why must be clear, why must be clear, but what is actually that? So that is actually here is he is Simon Sinek. He is a great inspiring great leader in the industry, and he inspires people, and he actually inspires many corporations like Microsoft, Google, even many companies, and he teaches the employees how why should be clear. So this is a 10-minute approach video. I think we will listen this, and after that we will continue the session. Explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access, the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered man flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered man flight? The Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operated it. I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10.
I'm already in the water. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate in the exact same way. And it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, when you call it your differentiating value proposition, or your proprietary process, or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. So let me give you an example. I use Apple because we can understand everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate as personally. We say what we do, we say how we're different or how we better, we expect some sort of behavior or purchase of something like that. Here's our new law firm. The best lawyers with the biggest clients we have. We always perform for our clients who do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. They were also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're evidently qualified to make flat-screen TVs. They've been making some flat-screen monitors for years. Nobody bought one. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products. And nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with anybody, with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology. Biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty.
It's also responsible for all human behavior, all decision making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information, features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and the figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't the other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your big brain, the part of the brain that controls decision making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, this, if you hire people just because they can do a job and work for your money, but if you hire people who believe what you believe, they work for your blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of power man flight was like the dot-com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now when you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. कळायला लागले का? समजते? तुम्हाला थोडं सांगतो. कसं आहे, तो काय म्हणतो, वाय यू डू व्हॉट यू डू, हा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे. बिकॉज काय आहे का, सायमन सिनिक जो ऑपरेट करतो तो याच्यातून करतो पर्स्पेक्टिव्हमधून की जगातल्या ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत जसं की ॲपल आहे. वाय ॲपल इज लाईक म्हणजे की डाय हार्ट फॅन असतात लोक त्याचे, मला ॲपलचे प्रोडक्ट खरेदी करायचे असतात. वाय? बिकॉज त्याचं म्हणणं आहे की आता जगामध्ये ॲपलसारखे म्हणजे कॉम्प्युटर बनवणाऱ्या बऱ्याच मायक्रोसॉफ्ट कंपनी आहेत, लॅपटॉप बनवते किंवा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत तिथे, पण का लोक बाबा आपल्याला फक्त ॲपल मागतात? कारण त्यांचं एक मेन असं आहे की काय जे काही करतात ते त्यांचं व्हाय क्लिअर आहे. म्हणजे आम्हाला कॉम्पिटिशन करायचं नाही कुणाशी. वी आर नॉट बिंग एनीबडी कॉम्पिटिटिव्ह, पण आम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं काय करायचं आहे, आम्हाला एक चांगला इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट जो की इनोव्हेशन त्यांचं काम म्हणतात, तो प्रोडक्ट आम्हाला लोकांना द्यायचा. एवढंच त्यांचं व्हाय आहे, एवढं व्हाय क्लिअर आहे त्यांचं. बाबा आम्हाला काहीतरी नवीन जे इनोव्हेशन प्रत्येक वेळ येतं त्याचं एक युजर फ्रेंडली बनवून आम्हाला लोकांना द्यायचं आहे. हे जे त्यांचं व्हाय आहे तर ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि नंतर तो तेच म्हणतो की जसं की आता विमान ज्यांनी डेव्हलप केलं म्हणजे राईट ब्रदर्स हे होते जगामध्ये की ज्यावेळेस आजची जशी AI ची म्हणजे एक बूम आहे किंवा अगोदरच्या काळात .com ची बूम होती, तर तशीच ज्यावेळेस हे म्हणजे ज्यावेळेस विमान हे केलं गेलं, म्हणजे ज्यावेळेस विमान ट्रायल चाललं होतं लोकांचं बरंच की ठीक आहे आपण म्हणजे आपण जर पक्षासारखा उडता आलं, म्हणजे ही साधारणतः राईट ब्रदर्सनी ज्यावेळेस विमान डेव्हलप केलं तर ज्यावेळेस इनोव्हेट केलं आणि त्याची ट्रायल चालू होती की कसं करायचं काय करायचं, तर बरेच लोक त्याच्यात फेल होत होते. तर त्याच्यामध्ये राईट ब्रदर्सनीच असं का केलं, तर त्यांचं व्हाय क्लिअर होता की बाबा नाही आम्हाला असं म्हणजे पक्षासारखं आम्हाला काहीतरी करायचं. तर म्हणजे हे जे इनोव्हेशन्स वगैरे राहतात सगळे, तर त्याचं तो सांगतो की सगळ्या गोष्टी इनोव्हेशनला सुद्धा जेव्हा जातात तेव्हा व्हाय तुमचं क्लिअर पाहिजे. आणि एम्प्लॉईच्या बाबतीत पण तोच सांगितलं त्यांनी की जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत काम करताय पण फक्त ते काही पैशासाठी करताय का? नाही, पैशासाठी ठीक आहे, फॉर द पेचेक म्हणतो, पेचेक ठीक आहे, पैशासाठी करतात, पण त्याच्यापेक्षा जर लोकांनी ह्याच्यात बिलीव्ह केलं, जर माझी कंपनी आहे, माझ्या कंपनीत तुम्ही आहात, तर असं आहे की माझं जे व्हिजन आहे किंवा कंपनीचं जे व्हिजन आहे, बेसिकली कंपनीचं व्हिजन जे आहे
की नाही बाबा आपल्याला असं आहे की कंपनीचं विजन सर्व लोकांना समजा उद्या समजा लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे अशा कंपनीचं माझं विजन असेल तर त्या विजनशी मी अलाइंड आहे का तर त्या कंपनीच्या विजनशी मी जर व्यवस्थित मला म्हणजे अलाइंड असेल मला माहिती असेल त्याचं सगळं तर मी काय करेन मी माझं सगळं त्याच्यामध्ये म्हणजे ब्लड स्वेट अँड टीयर्स म्हणतो ते टाकून मी काम करतो म्हणून ते महत्त्वाचं आहे की नुसत्या पेचेकसाठी काम करण्यापेक्षा जर तसे एम्प्लॉई तुम्ही तयार केले ज्यांची विजन अँड मिशन माझ्या विजन अँड मिशनची पेक्षा कंपनीच्या विजन मिशनची मॅच आहे सर तर त्या ठिकाणी तो सांगतो की या सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत आपण आता पुढे जास्त ह्याच्यात मला वाटते नको जाऊ त्यापेक्षा आपण दुसरे अजून किती अजून अजून एक आपण तुमचं एक हे घेऊया चॅप्टर त्याच्यासोबतच अजून एक महत्त्वाचं या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं आहे की आपल्याला याचे हे पण करायचे आहेत काही दिवसांनी मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतो आहे पण आपल्याला काही दिवसांनी इथे काही प्रेझेंटेशन्स चालू करायचे आहेत तुम्ही पण त्याच्यात शेअर करत चला कारण हे स्किल पार्टचा तुम्हाला फर्स्ट डेपासून म्हणजे आपलं डिस्कशन चालू आहे की आपल्याला हा स्किलचं ट्रेनिंग आहे तर याच्यामध्ये तुमचे स्किल्स डेव्हलप होणं ही महत्त्वाची गोष्ट आहे मी सांगताय आणि तुम्ही फक्त ऐकत आहे असं करण्यापेक्षा हे टू वे कम्युनिकेशन जर झालं तर दॅट इज द बेस्ट थिंग आय फील त्याच्यातून माझ्यापेक्षा तुम्हाला फायदा होईल तुम्ही काही गोष्टी बऱ्याच लर्न कराल तर मला ते इम्पॉर्टंट वाटतं तर काही गोष्टी आपण उद्यापासून आपण सुरू करूया काही म्हणजे जसं की आपण इथे ग्रुप्स आपण बनवू आणि काही तुम्ही काही थोडे छोटे छोटे प्रेझेंटेशन वगैरे तुम्हाला प्रत्येकाला तुम्ही इंडिव्हिज्युअल द्या किंवा दोघं तिघे म्हणून तुम्ही देऊ शकता छोटे छोटे तर चालेल ना आपल्याला करायचं आहे हे कारण कसं आहे की आपल्याला स्किल ट्रेनिंग आहे महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट राईट तर एखादा सब्जेक्ट तुमचा कुठलाही घ्या तुम्ही आणि त्याच्यावरती तुम्ही एक एक प्रेझेंटेशन 2 मिनटं 5 मिनटं जे काय असेल त्या पद्धतीनं तुम्ही करू शकता तर जेणेकरून आपलं म्हणजे दोन्ही होईल कम्युनिकेशन स्किल आपण मला कम्युनिकेशन स्किलचा पण एक हे आहे त्याच्यामध्ये तर आज तो पार्ट आपण थोडंसं कव्हर करूया कम्युनिकेशन स्किल्स म्हणजे काय आपलं अजून एक तास आहे आपल्याला तर त्याच्यामध्ये आपण कम्युनिकेशन स्किलच्या बाबतीत आपण तर एक ब्रेक पाहिजे का कोणाला ब्रेक पाहिजे तर जाऊन या 2 मिनिटाचा 2 मिनिटं ब्रेक फक्त एकच मिनिटात जास्त वेळ 1 ते 2 मिनिटात तर जाऊन या 9:05ला हां राहू दे त्यानंतर खर्च टॉपिक्स पाहिजे तुम्हाला हां टॉपिक्स का आजचं टॉपिक आहे कम्युनिकेशन स्किल हां आपण करूया काय पाहिजे सांगा मी आता मी काय म्हणतो एवढं प्रेझेंटेशन झालं त्यानंतर फायनलाइज करू आपण तुम्ही देणार कारण कसं आहे की आता आपल्याला जे करायचं ना सिलेबसच्या मध्येच करायचं आहे ना ते आपलं म्हणजे तर स्वतःचे काही नका करू त्याच्यापेक्षा आपण जे सिलेबसमध्ये आहे तर माझ्याकडे सिलेबस आहे त्याच्यामध्येच आपण टॉपिक घेऊन ते एक्सप्लेन करायचं हां ते चांगलं राहील ना आता समजा याच्यामध्ये आता डेटा बेस डेव्हलपमेंट डेटाबेस मेंटेनन्स याचे काही तुम्ही लोकांनी घ्या समजा आता इव्हन म्हणजे हे सगळे टेक्निकल आहेत ना गोष्टी किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशन टूल्स अँड युसेस ही येतील का तुम्हाला गोष्टी तुम्ही रिसर्च करून आणू शकता ना हां रिसर्च करून PPT करा आणि उद्याच्या सेशनमध्ये दोघा लोकांनी घ्या कोणतरी तुम्ही करणार असेल तुम्ही घ्या तुम्हाला कुठल्या ह्याच्यात योग्य वाटतं तुम्हाला म्हणजे मला वाटतं की मला जमेल अशी एक सब्जेक्ट घ्या तुम्ही डेटाबेस डेव्हलपमेंट चालेल एक चॅप्टर घ्या आणि तो मला उद्या तुम्ही हे करा हां
बरं ठीक आहे, 1-2 दिवस घ्या, 2-3 दिवस घ्या, काही हरकत नाही. आपण एक काम करूया नाही तर आता मी जेव्हा अटेंडन्स घेतो मी आता त्याच्यात आपण असाइनमेंट देऊया असाइनमेंट देऊया तुम्हाला रिलेटेड टू शक्यतोवर आपल्या याच्याशी म्हणजे चाप्टर जे आपले आहे त्याच्याशी आपण घेऊया. ग्रुपमध्ये द्यायचं ना, ग्रुपमध्ये देऊया ना. तीन लोक किती जण येतात? 25 आहेत. पण ॲक्टिव्ह मला वाटतं त्याच्यात म्हणजे ॲक्टिव्ह म्हणजे 3-4 लोक नाही आहेत. तिघाचा एक ग्रुप करूया त्याच्यात आपण देऊया. काय वाटतं? अटेंडन्स राहिलं वाटतं. आले सगळेजण आपण अटेंडन्स घेऊया. अटेंडन्स किती झाली? 6 तारीख आहे ना, 6/2/25. अभिषेक वटवार आले. आकांक्षा कदम, अमन साई, नंतर अश्विनी कदम, बापूराव ताटे नाही. अरे हा येतच नाही, त्याला नाही करायचं का? कारण कंटिन्यू तो गैरहजर आहे. द्वितीय पंचांग हरिकेश, मनीषा,
निकिता जाधव, ओमकार, नंतर बालम सृष्टी आणि पंकज, पाटील पृथ्वीराज आले का? आपण येत नाही. नंतर प्रणव चांडे आपण नाही ना. रवी रवी ऋषिकेश नाथलावा आपण नाही. नंतर सागर बराडे, साक्षी परस्कर, शशिकांत नंतर स्नेहल व्यवहारे, वो नहीं आ रही क्या? नहीं आने वाला सुजीत सुरोश, नंतर सुदीप कौर, वैष्णवी, वैष्णवी कीर्तन, नंतर हे विद्या, किती लोक आहेत? तर आता याच्यानंतर आपण जे सांगितलं ना, आपण काही करू. आज 6 तारीख आहे, 6 आणि आज थर्सडे गुरुवार आहे ना, गुरुवार शनिवार. तर सॅटर्डेला आपण हे काही प्रेझेंटेशन्स ठेवूया तुमचे. म्हणजे त्याच्यात मी तुम्हाला सब्जेक्ट्स देतो. 3 लोकांची ग्रुप करूया आपण. 3 लोकांची ग्रुप करूया आणि त्याच्यात आपण काही सब्जेक्ट्स आपण हे करूया, म्हणजे डिवाईड करूया. मला वाटतं इथे आपण साधारणतः 19 जण आहोत. तर त्याच्यामध्ये 3 विषय तिघांचा ग्रुप करा, रिसर्च करा. एक दिवस घ्या, उद्याचा दिवस आहे शुक्रवार शनिवार. उद्या काही एक्झाम नाही तुमची? आमच्या युवा फ्री ना, फास्ट बरेच गोष्टी शिकूया. थोडंसं हे करू आपण, स्ट्रेच करू ब्रेनला आपल्या थोडंसं बरं पडेल. तर आपण याच्यानुसार जायचं का? ग्रुप कशी करायचे? ग्रुप कसे करायचे? तुम्ही पण बोलत आपण कसं करूया, 2 अच्छा, 2 घेतलं तर मग पूर्ण तुम्हाला बरेचसे सब्जेक्ट्स आहेत. तसंही करा, जे सब्जेक्ट घेऊया ना त्याच्यातलेच घेऊया. तर मला वाटते आपण असं घेऊया का मग, काय मुलं मुली मिक्स करायचं का मुली सेपरेट? तुम्ही कम्फर्टेबल नाही तर तुम्ही वर्किंगला कम्फर्टेबल असेल तुम्हाला काही प्रॉब्लेम. तर असं करूया, सर इकडून स्टार्ट करू. असं इकडे येऊ, आता इकडून स्टार्ट करू. मला फर्स्ट चालेल ना? ती पार्टनर चालेल ना? फर्स्ट असं आहे, आता बघा 2 किंवा 3 घ्या तुम्ही, की नंतर मी अजून विषय देईल तुम्हाला, की पुढचे विषय नको. बघा AI आणि बिग डेटा अनालिटिक्स आणि इंट्रोडक्शन हा जो विषय आहे ना, हा तुम्ही घ्या 3 फर्स्ट 3. कारण कसं आहे, त्याच्यावर तुम्हाला रिसर्च तिघींनी वेगवेगळे करायचे आणि एक PPT बनवायची. तुम्हाला ग्लोबल डेटा घेता
पण ठीक आहे, ग्लोबल डेटा रेग्युलेशन मी लिहून घेतो एक मिनिट, तुम्ही पण लिहून घ्या. ज्याला जे सब्जेक्ट दिले ते लिहून घ्या तुम्ही, कारण तुम्हाला कसं आहे त्याच्यावर तुम्हाला प्रेझेंटेशन द्यायचं ते किती तयार करा. स्लाइड्स बघा, मी असं करतो, प्रेझेंटेशन तुमचं किती 15 मिनिटाचं किती गेलं? 15 मिनिट ठीक आहे, 15 मिनिटाचं घ्या. 10 मिनिटं काय आणि स्लाइड्स साधारणतः ठेवा नाही 10-15 स्लाइड ठीक आहे, 15 स्लाइड ठीक आहे, अर्धा तास तुम्हाला त्याच्यावर म्हणता येईल. 15 मिनिट 15 स्लाइड आणि 15 मिनिट असं ग्लोबल तिघींचे नाव सांगा मला. निकिता दोन नाव पाडले आणि 3 विषय राहून जातात ना, 3 अजून कुणी कारण काय सब्जेक्ट 7च आहे, 7 70 क्वेश्चन असं 20 नाही 19 जर आहे, 3 जर दिलं तर 7 सब्जेक्टमध्ये करू. हे खालचे लाईफ स्किलचे नको आपल्याला. ठीक आहे, पण दोघी घेता का? दोघी घ्या. ठीक आहे, तुम्ही दोघी काय घ्या? ग्लोबल डेटा. ग्लोबल डेटा रेग्युलेशन. दुसरं तुम्ही काय घेताय? फर्स्ट घेताय का? AI आणि बिग डेटा ऍडमिनिस्ट्रेशन हो घेता का? बस बाकी हां तुम्ही काय वाचलं? फर्स्ट विद्या काळे सांगतो काय फर्स्ट नाही विद्या आहे ना, विद्या आणि कीर्तन का? ठीक आहे, तुम्ही दोघी काय घ्याल? बघा आता कुठला राहिला? ग्लोबल झाला, ॲडमिनिस्ट्रेशन झालं, AI बिग डेटा अनालिटिक्स इंट्रोडक्शन चालेल. त्याच्यानंतर फर्स्ट नेम काय म्हणतो? विद्या. आणि दुसरं कोण? काय तुझं नाव? आकांक्षा. आणि जेवणाने कसं काढायचं? आकांक्षा. ठीक आहे, आता तुम्ही 3 आता बघा ह्याच्यात डेटा सोर्सेस अँड डेटा बेसिस आहे काय नसतं का? डेटा सोर्सेस अँड डेटा बेसिस. साक्षी. आपका
डेव्हलपमेंट. फर्स्ट अभिषेक ना, अभिषेक. दुसरं सागर वराडे. फर्स्ट नेम काय? सागर. सागर ना. हां, सागर वराडे. अभिषेक आणि सागर. तुम्ही काय घेता? डेटाबेस तिघे घेताय तुम्ही? पंकज बिरादर. हां, पंकज बिरादर. पंकज. तिघं मिळून तुम्ही एक घेता का? हां. तुम्ही काय घेता? डेटाबेस डेव्हलपमेंट झाला, डेटाबेस मेंटेनन्स. तुम्ही लिहून घ्या तुमचं सब्जेक्ट काय आहे. दुसरा आहे बघा, इन्क्लुसिव्ह एन्व्हायरमेंटली सस्टेनेबल वर्क प्लेसेस एक आहे. थोडासा टेक्निकल ज्याला आहे तुम्ही घ्या ना. डेटाबेस मेंटेनन्समध्ये करता येईल आपल्याला. हां, ते घ्या, चांगला सब्जेक्ट आहे. डेटाबेस मेंटेनन्स म्हणजे कसं होईल माहिती आहे का, याच्याने तुम्हाला पण अभ्यास होईल. सांगायचं तेच कारण आहे तुम्हाला, कारण तुम्ही त्याच्यावर रिसर्च करा, तुम्ही अभ्यास करा त्या निमित्तानं. आणि पुढं जेव्हा तुमची एक्झाम वगैरे होईल या विषयाची, तेव्हा तुम्ही रेडी व्हा त्याच्यासाठी. म्हणून तुम्हाला देतोय, बाकी काही नाही. कारण तुम्ही पण तुमचा पण वेळ मिळेल आणि तुम्ही त्याची म्हणजे रेडी व्हाल एक्झामसाठी. तर हे किती झाले तुमचे? दोघे जागा किती तिथं? ते मुली तुम्ही घेतल्या कसं तुमच्या 5-6 जण आहेत ना तुम्ही अजून. सब्जेक्ट आहे तसे तसे. हो, आता ह्याच्यात अजून एक आहे बघा, आता कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज अँड सिटिझनशिप. हे घेता का कोणी? तू घेतोस? इंडिव्हिज्युअल घेऊन टाकतोस काय? शशिकांत. व्हेरी गुड, आवडलं. आता घेतले की शशिकांत. शशिकांत कशावर घेतलास? कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज अँड सिटिझनशिप. वन डे. आता हे ह्याचं साधारणतः आपल्याला 15 मिनिटाचा वेळ राहणार आहे प्रत्येकाचा. 15 मिनिट आणि 15 स्लाइड्स तेवढं आपण देऊ. त्याच्यानंतर हां, तू काय म्हणतो? फर्स्ट नेम तुझं फर्स्ट नेम काय म्हणतात? हरिकेश. त्याच्यात इथं बेसिक इंग्लिशमध्ये पण हे का सेपरेटली बेसिक इंग्लिश स्किल्स तुम्ही स्वतः घ्याल का? कसं आहे? हां, आता अजून 3 जण झाले. 1 2 2 4 जण झाले. नाही, हा बेसिक इंग्लिश टॉपिक आहे. बेसिक इंग्लिश स्किल्स. नाही तर तुम्ही ते घ्या किंवा एंटरप्रेन्योरशिप, तुम्हाला इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप घ्या. चॅप्टर आहे. नहीं, मैं बोल रही थी ये हम दोनों इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इसको डेवलपमेंट दे दो, मैं एंटरप्रेन्योरशिप ले लूँ. एंटरप्रेन्योरशिप ले लो ना, मुझे कुछ नहीं. सिंगल भी आप काम कर सकते हैं. मेरा इंटेंशन है कि आप जितना आगे आएंगे दैट इज वेरी गुड फॉर मी. तो एक क्या करा एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए एक दो ठीक है. आप इंडिविजुअल करते तू कर नहीं कि काय नहीं. इसके साथ कोई नहीं तो वो आती ना सृष्टि बोले ले. अच्छा, वो सभी सृष्टि और ये दोनों काम करेंगे. हाँ, हां, गुड. कसं आहे, तुम्हाला जे कम्फर्टेबल आहे ना, मला एक म्हणायचं, जे सब्जेक्ट तुम्हाला कम्फर्टेबल असतात तर ते घ्या तुम्ही. तुम्हाला वाटते की मला मी डेटा मध्ये जास्त हे आहे तर तसे सब्जेक्ट घ्या.
सेकंडला ज्याला वाटतं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट किंवा बेसिक इंग्लिश स्किल आहे प्लस एंटरप्रिनरशिप आहे डिजिटल स्किल आहे बरंच आहे डायव्हर्सिटी इन्क्लुजन एक सब्जेक्ट आहे कोण घ्या तुम्ही दोघं घ्या डायव्हर्सिटी इन्क्लुजन हा सब्जेक्ट काय फर्स्ट नाव काय रवी ना रवी आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट की ओंकार ओंकार आणि बघा डायव्हर्सिटी अँड इन्क्लुजन दो पॉइंट लेंगे दो पॉइंट लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आता फक्त एक दोन आपला सेशन करतो आपण इंट्रोड्यूशन करायचं तीनचं नाव काय म्हणतो जे बाकीचं ती आज आली नाही ना काय तिचं सृष्टी आणि साक्षी तू एकटीच करतेस सुदीपला मी वेगळं देतो आता फोन राहिलं तुम्ही दोघं राहिलं हां तुम्ही सेपरेट करणार वेगळं एकत्र एकत्र करा सेपरेट म्हणून तर सेपरेट करा ना तुम्ही तसे तुम्ही सांगा सब्जेक्ट आता कसं राहिले बघ आता कम्युनिकेशन स्किल आता मी घेतो समजा तुम्ही घ्या मी जरी सब्जेक्ट घेतले तरी पण तुम्ही घ्या रिपीट काही नाही प्रॉब्लेम म्हणजे तसं काही नाही आता एसेन्शियल डिजिटल स्किल एक आहे प्लस तुम्हाला डायव्हर्सिटी ट्रेनिंग घेतला करिअर डेव्हलपमेंट अँड गोल सेटिंग एक आहे बेसिक इंग्लिश स्किल एक आहे बिकमिंग प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी ते एक आहे ते इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे तुला कुठलाही तुम्ही घ्या दोघं वेगळे वेगळे घ्या माझ्या बघा तुम्ही सर्व मला सांगा तर ते आपले सगळे सब्जेक्ट आपण तयारी करा आता तुम्ही लिहून घ्या स्लाइड्स 15 स्लाइड करायच्या 15 आणि 15 हां आणि सॅटर्डेला करा आपण एक काम करूया हो तसंच करू आपण कसं आहे म्हणजे माझं एक सेशन तुमचं असं करूया एक तासाचं माझं टीचिंग आहे 1 तासाचं तुमचं प्रेझेंटेशन म्हणजे 1 तासामध्ये आता आपण काहीतरी 15-15 मिनिटे 4च जण होतील ना आपण हे पण करूया शेड्यूल पण करूया त्याला कारण कसं आहे 4च प्रेझेंटेशन होतील शनिवारी परत मंडे परत असं होईल एक सेशन आपण करूया त्याला आपण साधारणतः बघा किती जण आपण 10 आणि तुमचं वेगळं करणार आहे करणार आहे 10-11 वेगळं झालं तर दररोज 4 टीम दररोज साधारणतः शनिवारी 4 टीम होणार आहेत तर 4 टीम कुठल्याही तुम्ही फ्रंट तुम्ही समोर येऊन सांगा मी काही सांगणार नाही ज्यांना शनिवारी करायची इच्छा आहे त्या फक्त 4 टीम सिलेक्ट करू आपण त्याच्यानंतर मंडेच्या करू काही नंतर नेक्स्ट ट्यूजडेच्या एव्हरी डे 15-15 मिनिटाचं एक सेशन म्हणजे 4 एका तासात राहतील 1 तासाचं माझं टीचिंग राहील 1 तास नंतर तुम्ही प्रेझेंटेशन करायचं असं कॉम्बिनेशन करूया म्हणजे थेअरी आणि प्रॅक्टिकल असतं म्हणजे तर मंडे आपला सॅटर्डेला कोण आहे त्यांनी टीम सांगायचं निकिता जाधव वैष्णवी कधी करता तुम्ही मंडेला ठीक आहे तुम्ही रेडी राहा मंडेला मी काही लिहित नाही नंतर अश्विनी मनीषा मंडे सॅटर्डे दोघं सब्जेक्ट फायनल आहे सॅटर्डे सॅटर्डे एक टीम झाली फायनल विद्या वैष्णवी झालं तर नाही सॅटर्डे तर सॅटर्डे तुम्ही फायनल करा ना होईल ना तुला काही का काय अवघड आहे विद्या आणि वैष्णवी तुम्ही सॅटर्डे हां सेकंड टीम काही फर्स्ट टीम तुमची
बस तुम्ही दोघे एकत्र करणार ना हा. ठीक आहे. तर 2 टीम झाल्या. द्वितीय आकांक्षा मंडे साक्षी सॅटर्डे कशी 1 2 तुम्ही करणार आहात ना 1 2 3 3 मंडे. आणि नंतर आता अभिषेक मंडे सर. सागर आणि पंकज मंडे. शशिकांत कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज ठीक आहे. नंतर सोमवारी वगैरे घेऊ. आताच नसेल ठीक आहे. हरिकेश मंडेला हो ना हां चालेल. रवी ओंकार मंडे ओके. तर सुदीप सॅटर्डे. तर 4 टीम झाल्या आपल्या सॅटर्डेच्या. तुम्ही रेडी राहा. हां PPT हां ठीक आहे. मी काय म्हणतो 15 जस्ट आपण एक सांगितले. समजा तुम्हाला 5च मिनिटं हे करता आलं तर तसं काही नाही. हे बघा ह्याच्यात काही परफेक्शनची माझी अपेक्षा नाही. दिस इज हे बघा लक्षात घ्या की आपण एक जस्ट वी आर हिअर जस्ट ॲज अन फॅमिली. आपण एकमेकांसमोर जस्ट प्रेझेंट करतोय बाबा आपण स्वतःची स्किल वाढवण्यासाठी. त्याच्यामुळं परफेक्शन इज नॉट एक्सपेक्टेड. परफेक्ट असावंच नथिंग काही नाही. तसं जसं येईल तसं करा काही नाही आहे. आणि आपण सगळे इथे लर्न करायला आलो. वी आर ऑल स्टुडंट्स. इवन मी पण स्टुडंट आहे. त्याच्यामुळं वी शुड बी स्टुडंट ऑलवेज. त्या पद्धतीने करा. डोंट गो इन द परफेक्शन मोड. मला आणि कोणतं पण फार परफेक्टली आलं पाहिजे. नो नथिंग असं काही नाही आहे. बी यू हू यू आर. तुम्ही जे आहात जसे आहात बी यू. हे महत्त्वाचं आहे. जशा तुमच्या प्रेझेंटेशन स्किल जशा आहेत तशा आहेत. त्याच्यामुळं डोंट मॉडल तुम्ही मला त्याच्यासारखं जमलं पाहिजे याच्यासारखं काही नाही आहे. जे तुम्ही आहात बघा आपल्याला तेच एक्सप्लोअर करायचं आहे. जे आपण आहोत त्यालाच एक्सप्लोअर करायचं आहे आपल्याला. आपल्याला कुणाची कॉपी पेस्ट आपण करतोय का. आपण फर्स्ट डेला शिकलो की वी आर नॉट कॉपी पेस्ट. बरोबर ना. तर त्यामुळं तसं काही नाही आहे. तुम्ही एकदम ओरिजिनल राहा. तुम्हाला जसं येईल तसं करा. परफेक्शन नॉट एक्सपेक्टेड. मी तरी परफेक्शनिस्ट मी पण नाही आहे. नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो. आणि कुणी पण असू नये कारण नोबडी इज परफेक्ट. त्यामुळं जशा तसं प्रेझेंट करा. तुम्हाला 10 मिनिट 5 मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट काही जेवढं तुम्हाला जमेल त्यावेळेस करा प्रेझेंटेशन. काही नाही. तुमचे फक्त 15 स्लाईड एक्सपेक्टेड याच्यामुळे आहेत कारण त्या सब्जेक्टचं तुम्हाला इंडियन नॉलेज तुम्हाला आलं पाहिजे. रिसर्च त्याच्यामुळे करा. तुम्ही थोडं रिसर्च करा त्याच्यामध्ये. तुम्ही की जे ग्रुप तुम्ही सांगितले इंडिव्हिज्युअल सुद्धा असेल तरी पण. आणि त्या पद्धतीनं आपण मग करूया. आपण 4 टीम फायनल झालेल्या आहेत सॅटर्डेच्या राईट. तर तुम्ही त्याप्रमाणे रेडी राहा. आणि सॅटर्डेला तुम्ही हे प्रिपरेशन तुम्ही सब्जेक्ट लिहून घेतले ना प्रत्येकीने. सब्जेक्ट तुमचं फक्त एक राहिलं आहे. मला फक्त तुम्ही द्या झालं पाहिजे. ठीक आहे. आपण 9:30 वाजता हां बोला. आता मी तुम्हाला एक्सपेक्टेड काय सांगितलं. हे सिलेबस तुमच्याकडे आहे ना सगळे. तर याच्यातले पॉईंट्स फक्त घ्या. याच्या जे डिटेल्समध्ये आहेत ना दिलेले. आता समजा उदाहरणार्थ मी तुम्हाला थोडंसं सांगतो काय करायचं आहे आपल्याला. तर फर्स्ट टीम जी आहे तर ती तुम्ही करणार आहात दोघीच आहात तुम्ही. तर निकिता आणि वैष्णवी बघा कसं आहे. तुमचं जे आहे ग्लोबल डेटा रेग्युलेशन्स हे तुमचा चॅप्टर आहे. तर त्याच्यात काय एक्सपेक्टेड आहे मी तुम्हाला सांगतो. ग्लोबल डेटा रेग्युलेशन्स अँड स्टँडर्ड्स. याच्यात एक्सपेक्ट काय डिस्कस द नीड ऑफ डेटा रेग्युलेशन अँड स्टँडर्ड्स. Analyze commonly used global data regulation policies. ज्या ग्लोबल लेवलला डेटाच्या रेग्युलेशन्स आहेत पॉलिसीज आहेत ग्लोबलच्या त्या बघा. आणि त्या डिस्कशन करा तुमच्या PPTमध्ये. नंतर थर्ड इज डिस्कस द रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की ॲक्टर्स इन्व्हॉल्ड इन एन्फोर्सिंग डेटा रेग्युलेशन्स. म्हणजे जे वेगवेगळे त्याच्यात हे आहेत डेटा एन्फोर्सिंग रेग्युलेशन्स स्टँडर्ड्स त्याचे तुम्ही डिस्कशन करा. म्हणजे त्याचे रूल्स आणि जबाबदारी आणि रोल्स ते करा. थर्ड इज फोर्थ इज एक्सप्लेन बेस्ट प्रॅक्टिसेस यूज्ड बाय व्हेरियस ऑर्गनायझेशन्स. जसं की आता ॲमेझॉन आहे ते काय करतात बेस्ट प्रॅक्टिसेस. किंवा मग गुगल आहे
ह्या ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत ते काय बेस्ट प्रॅक्टिस त्यांची आहे. तर ह्या 4 पॉईंट्सवर तुम्ही तयार करा. तुम्हाला PPT साठी आपल्याला इथं आहेत सगळ्या गोष्टी. आणि तुमचं लॅपटॉप स्वतःचे आहेत का कसं आहे? आहेत, त्यांची स्वतःचे लॅपटॉप असतील. ज्या दिवशी प्रेझेंटेशन असेल तुमचे स्वतःचे लॅपटॉप्स घेऊन या, कम्फर्टेबल बेटर असतं. कारण तुम्हाला परत कोणती PPT वगैरे तुमच्याच लॅपटॉपला असते, ते बेटर. ठीक आहे. हे झालं ग्लोबल डेटा रेग्युलेशन्स आणि स्टँडर्ड्सबद्दल. अश्विनी आणि मनीषा, ॲडमिनिस्ट्रेशन टूल्स अँड युसेजेस. ॲडमिनिस्ट्रेशन त्याच्यामध्ये काय माहिती बेसिकली बऱ्यापैकी मोठं आहे तुमचं. डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरंट डेटा ॲडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, फ्रेमवर्क अँड मायक्रो सर्व्हिसेस. एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ डिफरंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स. हे सगळे घ्या. आणि हाऊ इज अनालाइज ॲप्लिकेशन्स, हे सगळे त्याच्यामध्ये आहे. अशा पद्धतीनं प्रत्येकाचं चॅप्टरच्या बाबतीत कोणाचं कन्फ्युजन असेल तर सांगा. कन्फ्युजन आहे तुमचा पण महत्त्वाचा विषय आहे. तर तुमच्या तिघांचा डेटाबेस मेंटेनन्स तुम्हाला ते जे सिलेबसमध्ये दिलेलं आहे त्याच्यावरती तुम्ही PPT बनवा आणि ती प्रेझेंट मंडे इव्हन समजा ट्यूजडे जरी गेलं तरी आपल्याला हरकत नाही. आपल्याला ते हळूहळू गोष्टी एक चांगल्या प्रेझेंटेशन करायचे. तर अशा पद्धतीनं मला वाटतं आपलं आजचं सुरू आहे. 9:30. ठीक आहे. आज आपण अर्धा तास आपल्याकडे आहे. कम्युनिकेशन स्किलचं चॅप्टर आपण घेऊया. आणि तर तुम्हाला त्या ऑडिओबद्दल थोडंसं मी अजून थोडं सांगतो. त्या तुमचं आपण राहायला नको ऑडिओ. तुम्हाला काय शिकायचं सांगा आज? तुम्हाला काय आवडतं शिकायला? नाही म्हणजे तुम्हाला कसं आहे आता अजून हां ओके ते शिकू आपण. ठीक आहे. आपण मग ते बघूया. सगळ्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात? ओके गुड. मी तुम्हाला ते सांगतो. मी तुम्हाला एक वेगळा सब्जेक्ट सांगतो. खूप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे. हाऊ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल अँड स्केलेबल स्टार्टअप. आवडेल सगळ्यांना? व्हेरी इंटरेस्टिंग चॅप्टर आहे. खूप महत्त्वाचं आहे. ते पण लावून त्यांना मला बाहेरून जा डिस्टर्ब नका. हाऊ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल अँड स्केलेबल स्टार्टअप. बघा आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं विषय आहे आजच्या डेटमध्ये तो आहे की आपल्या वर्ल्डमध्ये किंवा आपल्या इंडियामध्ये आता काय व्हायला लागलं, स्टार्टअपचं कल्चर खूप डेव्हलप व्हायला लागलं आणि प्रत्येकजण इज नाव टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप. व्हॉट इज बेसिकली स्टार्टअप? बघा बिझनेस सुरू होतं. एखादा बिझनेस समजा मी टाकला आणि मी म्हणजे एक दुकान घेतलं आणि मी बिझनेस एखादा सुरू केला, आता त्याला स्टार्टअप म्हणायचं का? स्टार्टअप नेमकं कशाला म्हणतात? स्टार्टअपची डेफिनेशन काय आहे आणि म्हणजे व्हॉट इज अ रिअल स्टार्टअप? तर हे सगळं आपल्याला बेसिक माहिती पाहिजे की व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप. तर स्टार्टअपचं बेसिक डेफिनेशन हे आहे की द कंपनी ऑर द बिझनेस विच इज डिपेंडेंट ऑन 3 फॅक्टर्स बेसिकली, विच इज फर्स्ट इज लाईक इट इज म्हणजे सर्व्हिस ओरिएंटेड पाहिजे. सर्व्हिस किंवा प्रोडक्ट बेस पण असू शकतात. बट फर्स्ट इज प्रॉब्लेम सॉल्विंग. बघा बेसिकली बिझनेस काय आहे नेमका? बिझनेस काय असतो? बिझनेस इज नथिंग बट सॉल्विंग अ प्रॉब्लेम, सॉल्विंग अ बिगेस्ट प्रॉब्लेम. जेवढा तुमचा बिग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला तेवढा तुमचा जास्त रेव्हेन्यू तुमचा होऊ शकतो, तेवढा तुमचं जास्त त्यामध्ये प्रॉफिटेबल होऊ शकतो. म्हणजे काय? म्हणजे मी तुम्हाला एक बेसिक गोष्ट सांगतो. तुम्हाला ओयो माहिती आहे का? ओयो हॉटेलचं ब्रँड आहे. ओयोचा जो ओनर आहे, ओयोचा ओनर रितेश अग्रवाल, तर तो कॉलेजला पण गेला नव्हता. त्या एजपासून त्यांनी ती स्टार्टअप त्यांनी सुरू केली. आता याच्यात नवीन काय आहे? खरं तर रितेश अग्रवालचं ज्यांनी जे केलं ते काही नवीन नाही. म्हणजे काय?
तर हॉटेल जे असतात, हॉटेलचं बुकिंग करण्यासाठी ते ऑनलाईन ॲप आहे आणि हॉटेल तिथे चांगल्या पद्धतीने त्याच्या ज्या रूम असतात ओयोच्या त्या खूप चांगल्या क्लीन स्वच्छ आणि सगळ्या अशा रूम असतात. तर बघा पूर्वी असं नव्हतं तर त्यांनी काही वेगळं काही नाही केलं. त्यांनी काय केलं, त्यांनी एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. स्टार्टअप मी तुम्हाला सांगितलं फर्स्ट इज प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आणि प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तुमचं काय ते महत्त्वाचं असतं. तुमचा प्रॉब्लेम सोडवला पाहिजे तुम्ही लोकांचा. कारण काय बऱ्याच लोकांना स्टार्टअप म्हणजे काय वाटतं माहिती आहे का, नाही माझ्या डोक्यात एक आयडिया आहे, मी असं आयडिया आली आणि मी असं खूप त्याच्यात एक्सायटेड होतो, नाही खूप चांगली आयडिया, मी जर हा बिझनेस केला तर मी एकदम मिलियनर होईल. बरोबर आहे, सगळ्यांनाच वाटतं, म्हणजे इन्क्लुडिंग मी, प्रत्येकाला हे वाटतं. बट थिंग इज सगळ्यात महत्त्वाचं आपण जेव्हा म्हणतात ना बबल असतं, ते बबल म्हणजे खूप मोठा फुगा असतो तो. आणि वेन इट कम्स टू अबाउट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दॅट आयडिया आणि वेन यू गो टू मार्केट, तुम्ही लोकांपर्यंत जाता आणि लोकांना म्हणता की नाही हे आमचं प्रोडक्ट आहे घ्या, तर लोक म्हणतात नो आम्हाला गरज नाही याची, आम्हाला काय गरज याची असं. मग दॅट आयडिया कम्स टू, मग तिथे तुमचं बबल फुटून जातं. म्हणजे महत्त्वाचं या ठिकाणी हे आहे की तुमच्या डोक्यात काय, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट म्हणजे आहे ते, बट यू हॅव टू लाईक गो टू मार्केट स्ट्रॅटेजी किंवा त्याला MVP जे म्हणतो मिनिमम व्हायबल प्रोडक्ट तुमचं झालं पाहिजे आणि लोकांना लोकांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला पाहिजे. लोकांनी असं म्हटलं पाहिजे की नाही बाबा नाही हे समजा तो उदाहरण तुमचं एक आपल्याकडे एक ॲप आहे, म्हणजे आपलं फोन ब्लॉक करायचं जे ॲप आहे तुमच्याकडे, त्याला काय कुठला म्हणजे ट्रू कॉलर. आता ट्रू कॉलर प्रत्येकाला वाटतं नाही अरे आपण म्हणतो की मला ट्रू कॉलर पहिल्यांदा डाउनलोड करून घ्यायचं. आपण फोन घेतला की ट्रू कॉलर डाउनलोड काय घेतं डाउनलोड करून. तुम्हाला माहिती की अननेसेसरी ज्या गोष्टी तुम्हाला ब्लॉक होते माझ्यासाठी काम करतं. इट इज सॉल्विंग युअर प्रॉब्लेम. म्हणजे त्याला तुम्हाला फोन करून सांगायची गरज नाही ट्रू कॉलरवाल्याला की नाही माझं ॲप घ्या म्हणून. नॉट नेसेसरी, ही इज नॉट टेलिंग यू टू डाउनलोड दॅट ॲप, राईट ना. सो म्हणून तुम्हाला सांगतो महत्त्वाचं हे की त्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला पाहिजे आणि जेवढा मोठा प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करा, एकच लक्षात घ्या, जेवढा मोठा प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह कराल लोकांचा तेवढं मोठं स्टार्टअप होतं, तेवढं फास्ट ग्रो होतं. मी तुम्हाला सांगतो असे काही लोक बघितलेत, असे काही मुलं किंवा असे काही स्टार्टअपचे लोक बघितले मी विदिन 2-3 इयर्स 300 करोड कमवले, 400 करोड कमवले. अरे करतात कशी ही लोक, म्हणजे मला एक विचारायचं की हे लोक करतात कशी. 1000 कोटी आणि 500 कोटी, अरे 2 कोटी 4 कोटी करायला या ठिकाणी मारामार होते आणि लोक 200 कोटी 500 कोटी 1000 कोटीची भाषा करतात. विदिन 3 इयर्स 5 इयर्स $1 बिलियन युनिकॉर्न कंपनी करायला. वाय, म्हणजे हे कसं करतात. मी तुम्हाला म्हणून सांगितलं फर्स्ट इज प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुम्ही प्रॉब्लेम जितका मोठा सॉल्व्ह कराल तेवढं मोठं तुमचं बिझनेस होऊ शकतो. सेकंड इज तुमची टेक्नॉलॉजी. स्टार्टअपचा अर्थ आहे, स्टार्टअपचं यू शुड इन्क्लूड टेक्नॉलॉजी इन युअर बिझनेस. दॅट इज द मस्ट पार्ट, मस्ट. अर्थात तुम्ही टेक्नॉलॉजीचे स्टुडंट आहात, आय नो, बट बऱ्याचदा लोकांना वाटतं की मी एक दुकान सुरू केलं, एखादं समजा टी शर्टचं आणि कपड्यांचं दुकान सुरू केलं तर माझं स्टार्टअप नव्हतं. नो, दॅट इज नॉट अ स्टार्टअप. स्टार्टअपचा अर्थ आहे की लोकांचा काहीतरी जेन्युइन प्रॉब्लेम, नवीन जुनाच असेल प्रॉब्लेम, पण प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह केला पाहिजे. सेकंडली यू शुड यूज टेक्नॉलॉजी आणि थर्ड इज स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी म्हणजे काय, तर तुमचा जो बिझनेस आहे तो स्केल झाला पाहिजे. स्केल म्हणजे काय, मी जर एखादं दुकान टाकलं समजा इथे एखाद्या VIP रोडवर नांदेडच्या, आणि तिथे माझं दुकान खूप चांगलं आहे, खूप शोरूम चांगलं नवीन केलं आहे, खूप मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली, डिझाईन खूप छान करून मी आपलं लाईटिंग करून मस्त केलं, 10 लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट केली. बट इज दॅट स्टार्टअप? अगेन द आन्सर इज नो. बिकॉज काय माहिती आहे का, दॅट इज नॉट अ स्केलेबल थिंग. स्केलेबल म्हणजे काय, जर एकच समजा तुम्ही दुकान 10 लाख रुपये तयार केले, पण तुमच्या फक्त VIP रोडवर जाणारा कस्टमर तिथे येऊ शकतो, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. किंवा तुम्ही शिवाजीनगरला नांदेडमध्ये केलं असेल तेवढाच कस्टमर येतो, तुमच्या या नांदेडच्या बाहेरचा कस्टमर त्या ठिकाणी येऊ शकत नाही. दॅट इज नॉट अ स्केलेबल मॉडेल आणि त्याला आपण स्टार्टअप म्हणत नाही. बिकॉज स्टार्टअप इज अगेन अ स्केलेबिलिटी केस. तुम्हाला स्केल झालं पाहिजे. मी जर आज स्केल म्हणजे काय, तर माझा कस्टमर बेस उद्या जाऊन वाढला पाहिजे. मी जर एखादा प्रोडक्ट आज नांदेडमध्ये या कॅम्पसमधून सुरू केला असेल, एखादं काही असेल, दॅट शुड गो टू ग्लोबल लेवल. म्हणजे नॉट महाराष्ट्र, नॉट इंडिया, ग्लोबल लेवलला सुद्धा जाण्याची त्याची तयारी पाहिजे. तर दॅट इज अगेन कॉल्ड अ स्टार्टअप.
तर स्टार्टअप या गोष्टीला आपण म्हणतो. कारण कसं आहे, बऱ्याचदा आयडिया आपल्या येतात, भरपूर येतात, पण दॅट आयडिया शुड बी मॅच विथ द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय आहे, लोकांचा खराच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतोय का याच्याने, दॅट शुड बी अंडरस्टूड. म्हणून कोणी जो फाउंडर असेल, तुम्ही तुमच्या डोक्यात असेल एखादी स्टार्टअप सुरू करायची, तर फाउंडर मस्ट बी व्हेरी क्लिअर अबाउट द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. मला नेमका आणि एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम काय तो मला सॉल्व्ह करता आला पाहिजे. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आणि द सेकंड थिंग इज, जसं आपण म्हटलं की स्केलेबिलिटी, आणि म्हणजे हा सगळ्यात महत्त्वाचा स्केलेबिलिटी पार्ट. कारण काय, स्केलेबिलिटी म्हणजे तुम्हाला आज चालून तुमच्या एखादा प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह केला, पण तो जसं मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं की जसं रितेश अग्रवालचं ओयोनं, त्याच्या काय लक्षात आलं की नाही, माझा फक्त मी काय केलं, मी एक प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला. त्यांनी तो एका लक्षात तो ह्याचा होता, म्हणजे मला वाटतं तो भुवनेश्वरच्या तिकडं त्यांनी ही स्टार्टअप सुरू केली. आणि त्यांनी एका हॉटेलमध्ये गेला आणि त्यांनी सांगितलं की मला 5 रूम तुमच्या ज्या आहेत त्या मला भाड्याने द्या, मी तुम्हाला 5 रूमचं भाडं मी देऊन टाकतो. आणि त्यांनी तिथून सुरुवात केली. मग त्यांनी एकच केलं की जो व्यवस्थित हॉटेलमध्ये आपल्याला गेल्यानंतर आपल्याला स्वच्छता, क्लिनलीनेस लागते, तर ते त्यांनी व्यवस्थित ठेवलं. आणि म्हणजे त्यांनी आयडेंटिफाय तो प्रॉब्लेम केला आणि ते जे 5 रूम होते त्यांनी भाड्याने द्यायला सुरू केलं. आणि त्यावेळेस जेव्हा मला ही गोष्ट आहे 2016, 10 इयर्स बॅक, साधारणतः 15, 16, 13च्या आसपासची गोष्ट आहे. तर त्यावेळेस हे सगळं टेक्नॉलॉजीचं बूम एवढं नव्हतं. त्यावेळेस जास्त ॲप्स पण नव्हते आणि ऑनलाईनचं बुकिंग ही कन्सेप्ट पण नवीन होती. मग त्यांनी काय केलं की ऑनलाईनमध्ये बुकिंग सुरू केली आणि वेबसाईट सुरू केली आणि ऑनलाईनचं त्यांचं ॲप डेव्हलप केलं. आणि त्या माध्यमातून मग जो ओयो कंपनी आहे ती इतकी मोठी ग्रो झाली. आणि त्यांनी सर्व्हिसेस पण तशा ठेवल्या, ज्या ज्या ठिकाणी ते गेले त्या ठिकाणी सर्व्हिसेस खूप चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप केल्या. तर हा सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्टार्टअपचं ते सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे की वाय दे आर स्केलिंग, बिकॉज त्यांच्याकडं कस्टमर बेस मोठा होतो हळूहळू. फर्स्ट थिंग इज तुम्हाला सांगितलं की प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मी सॉल्व्ह करतो. काहीच मी एकदम प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला, लोकांना नाही माझा हा प्रॉब्लेम, काही तुम्ही प्रॉब्लेम फाइंड आउट करा की आजच्या पिढीला काय प्रॉब्लेम आहे, लोकांना काय अडचण येतात. अगदी छोटे छोटे प्रॉब्लेम, स्मॉल प्रॉब्लेम. आपल्याला वाटतं की हे आयडिया म्हणजे मोठी कंपनी करण्यासाठी खूप मोठी गोष्टी कराव्या लागतात, ते चुकीचं आहे. तर छोट्या गोष्टी करून सुद्धा मोठं होऊ शकतात, बट एक्झॅक्टली सर्व्हिस लोकांपर्यंत तुम्ही कशी पोहोचवता हे महत्त्वाचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं स्केलेबिलिटी म्हटलं की नाही फक्त नांदेडचेच लोक नाही, तर नांदेडच्या बाहेर सुद्धा मी इथे स्टार्टअप सुरू केलं असेल तर त्याचा उपयोग मी इथून बाहेरच्या लोकांना सुद्धा एखादी सॉफ्टवेअर तुम्ही डेव्हलप केला. आणि स्केलेबिलिटी होण्यासाठी काय, स्केल होण्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे, टेक्नॉलॉजी. तर टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, आजच्या काळात डिजिटलचं माध्यम आपल्याकडे आहे, तर त्या माध्यमातून होऊ शकतात. आणि म्हणजे एक असं आहे की बरेच लोक म्हणतात की सर आमचा बिझनेस स्केलेबल नाही आहे. रॉंग. मी म्हणतो रॉंग. मी अगदी खात्रीनं सांगतो तुम्हाला, मी एवढ्या वर्षाचा अनुभव माझ्याकडे आहे. आणि दुसरी गोष्ट, मी ह्या इंडस्ट्रीमध्ये जवळ 2018 पासून आहे, म्हणजे ह्या कोचिंग आणि बिझनेसच्या ह्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये बेसिकली मी हे सांगू शकतो की ईच अँड एव्हरी बिझनेस इज स्केलेबल. म्हणजे लोक म्हणतात की सर आमचं इथे एक दुकान आहे, कुठलंही दुकान असेल, काही असेल, तर तो ग्रो का होत नाही. वाय ही स्टकअप इन दॅट बिझनेस सिन्स 30 इयर्स. 30 वर्षापासून एकच दुकान आहे त्या माणसाचं, एकच बिझनेस आहे, तो ग्रो होत नाही. का ग्रो होत नाही? बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लेम, बिकॉज ऑफ हिज लॅक ऑफ नॉलेज, लॅक ऑफ कॅपेबिलिटी. त्याच्याकडे कॅपेबिलिटी ती नाही आहे, त्यांनी डेव्हलप नाही केली, बिकॉज त्याला नॉलेज कधी घेतलं नाही की नाही माझा बिझनेस कधी ग्रो होऊ शकतो. बिकॉज काय की प्रत्येक गोष्टीमध्ये आज सोल्युशन आहे, प्रत्येक बिझनेस मोठा होऊ शकतो. इवन मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेस ऑल्सो स्केलेबल आजच्या डेटमध्ये, बिलकुल स्केलेबल आहे. दे कॅन बी डिजिटाइज्ड, दे कॅन बी लाईक तुम्ही असं बरेच लोक म्हणत नाही सर आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आमची MIDCमध्ये फॅक्टरी आहे. दॅट फॅक्टरी ऑल्सो कॅन बी प्रोडक्ट कॅन बी स्केलेबल. फॅक्टरी तर तीच आहे, बट द प्रोडक्ट कॅन बी स्केलेबल अँड मोठी होऊ शकते फॅक्टरी. कारण फॅक्टरी कधी मोठी होईल, जर माझ्याकडे रेव्हेन्यूज आले, सांगू खूप जर माझ्याकडे पैसा आला तर आय कॅन लाईक स्केल ॲट अ लार्ज स्केल, ही होऊ शकतं. तर इट इज पॉसिबल. त्यामुळं प्रत्येक गोष्ट जी आजच्या काळातली स्टार्टअपची आपण बोलतो, तर स्टार्टअप ही सगळ्यात महत्त्वाची कॉन्सेप्ट तुम्हाला सांगितली की एव्हरी बिझनेस इज नॉट अ स्टार्टअप. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं ठीक आहे काही रूल्स लावून दिलेले आहेत स्टार्टअपचे, बट बेसिकली तुम्हाला कुठली आयडिया जर क्रॅक करायची असेल तर या 3 गोष्टीला तुम्ही मॅचअप केलं पाहिजे की नाही. पहिल्यांदा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो का,
जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नसेल तर कोणी एक्सायटेड असेल नाही माझी आयडिया खूप मोठं काम करेल, बट म्हणतात ना की जर तुम्हाला एकदम तुम्ही ग्राउंड लेवलला येता तेव्हा तुम्हाला लक्षात येते की नाही हे आपला आयडिया म्हणजे काही लोकांचे प्रॉब्लेमच सॉल्व्ह करत नाही, तर नोबडी विल पे यू. म्हणजे कसं आहे की बघा स्टार्टअप ग्रो होण्यासाठी किती कंपनी ग्रो होण्यासाठी तुम्हाला रेव्हेन्यू पाहिजे असतो, लोकांनी तुम्हाला पे केलं पाहिजे. If nobody is paying for your idea or your product or your service, then what is the use of making that product or making that company or making that startup? त्यामुळं ती सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की प्रोडक्ट तुमचा जो आहे तो प्रॉब्लेम सॉल्विंग पाहिजे. काहीही आयडिया तुम्ही घ्या डोक्यामध्ये, बट दॅट शुड बी लाईक सॉल्विंग द प्रॉब्लेम. ही एक बेस कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये झाली. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला पुढच्या एक 2-3 गोष्टी. आता ही एक खूप महत्त्वाची या ठिकाणी स्लाईड आहे, त्याला आपण विन 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 स्लाईड म्हणतो, विन 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 सिच्युएशन्स म्हणतो. बघा मी तुम्हाला हे जे नॉलेज तुम्हाला सांगतोय हे खूपच म्हणजे महत्त्वाचं आहे. नो इवन IIM स्कूल्स ॲक्च्युली दिस इज टीचिंग. IIM एखादी शिकवत असतील पण व्हेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस थिंग्स. बिकॉज काय माहिती आहे का, ज्या विन 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 म्हणतो, आता विन 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 म्हणजे काय, पण कुठलीही कॉर्पोरेशन, कुठलीही कंपनी, कुठलीही स्टार्टअप ऑन द प्लॅनेट अर्थ, कुठल्याही देशात जा तुम्ही, इन एनी कंट्री यू गो, द प्रिन्सिपल वर्क द सेम वे. एनी कंट्री, एनी म्हणजे याच्यामध्ये सिच्युएशन्समध्ये ही विन विन सिच्युएशन काम करते. आता फर्स्ट विन 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 म्हणजे फर्स्ट विन काय, तर विन फॉर द कस्टमर्स. तर कस्टमरची विन सगळ्यात महत्त्वाची ती काय आहे, तर व्हॅल्यू फॉर मनी. बघा बेसिक सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की कस्टमरला कुठल्याही सगळ्यात महत्त्वाचं पाहिजे असतं त्याचं व्हॅल्यू फॉर मनी. समजा हा पेन आहे, हा पेन 10 रुपयाला घेतला, तर हा पेन 10 रुपयाचा आहे का, मला वाटतो का पेन 10 रुपयाचा आहे, तो दॅट इज कॉल्ड म्हणजे व्हॅल्यू फॉर मनी. की 10 रुपयाचा हा पेन मला 10 रुपयाचा मी घेतला आहे, पण मला जर वाटत नाही हा पेन एकदम क्रॅकी आणि 5 रुपयाला मिळू शकतो, तर मला असं वाटतं की नाही मी कशासाठी घेतला पेन. कस्टमर त्या ठिकाणी सॅटिस्फाई नाही आहे, तर व्हॅल्यू फॉर मनी हा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. बघा स्केलेबिलिटीला ते पण महत्त्वाचं असतं की तुम्हाला आपण नेहमी म्हणतो की एखादी समजा एक गोष्ट आपण आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून घेतली, किंवा एखाद्या आपण उदाहरणार्थ आता हॉटेलचं समजा ओयोचं सांगितलं, त्या ठिकाणी बुकिंग केलं, आता त्याचे रेट्स खूप आहेत, आता त्याचे रेट्स पण खूप त्यांनी व्यवस्थित ठेवले. म्हणजे चांगलं हॉटेल जर आपल्याला म्हटलं तर 1000-1200 मध्ये चांगलं हॉटेल ओयोचं आपल्याला भेटतं, असं जर त्या आपल्या वाटतं बजेटमध्ये आहे, आपल्याला वाटतं नाही बजेटमध्ये आहे आपल्याला, असं वाटतं की नाही. तर त्याच्यामुळं त्याला वाटतं की व्हॅल्यू फॉर मनी ही महत्त्वाची, की 1200 रुपयाला मी चांगलं हॉटेल घेऊ शकतो, क्लीन, स्वच्छ आणि सेंट्रल प्लेसला एक दिवस मुक्काम करण्यासाठी, राहण्यासाठी, तर दॅट इज द व्हॅल्यू फॉर मनी. ही आपल्या सगळ्यात महत्त्वाची कॉन्सेप्ट. कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये ज्या तुम्ही सॉफ्टवेअरमध्ये राहा, तुम्ही हार्डवेअरमध्ये राहा, तुम्ही प्रोडक्टमध्ये राहा, सर्व्हिसेसमध्ये राहा, कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये राहा, दॅट इज द मेन इम्पॉर्टंट थिंग, व्हॅल्यू फॉर मनी फॉर कस्टमर्स. सेकंड इज टीम मेंबर्स. दुसरी थिंग ही टीम मेंबरची असते. टीम मेंबर म्हणजे काय, तुमच्या कंपनीमध्ये बघा कुठलीही कंपनीमध्ये तुम्ही स्वतः तयार करा किंवा उद्या तुम्ही कंपनीमध्ये म्हणजे एम्प्लॉई म्हणून जाणार आहात, काही असेल म्हणजे मे बी द केस, बट थिंग इज सगळ्यात महत्त्वाचं टीम मेंबर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट. बिकॉज त्याच्यामध्ये काय आहे की टीम मेंबर्सचं विन होणं आजच्या दशकात खूप आवश्यक गोष्ट आहे. कारण कसं आहे, त्यांची फायनान्शियल ग्रोथ, बघा एम्प्लॉईची फायनान्शियल ग्रोथ घडून देणं त्या कंपनीसाठी खूप आवश्यक गोष्ट आहे. कारण कसं आहे, जर मी समजा मी एखादी स्टार्टअप सुरू केली आणि मी जर लोकांना त्याची फायनान्शियल ग्रोथबद्दल काही बोलतच नाही, सो आय एम अगेन वेस्टिंग इवन माय टाईम. बिकॉज त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहे की लोकांचं समजा एखादे एम्प्लॉई माझ्याकडे आलं तर त्याला सॅलरी देणं, त्याला व्यवस्थित त्याचा करिअर पाथ देणं, हे माझं काम आहे. देन अँड देन ओनली आय एम पॉसिबल टू ॲक्च्युली मेक यू म्हणजे तुम्हाला मी त्या कंपनीमध्ये रिटेन करू शकतो. तर त्याला फायनान्शियल ग्रोथ म्हणतात. तुम्हाला फायनान्शियल ग्रोथ दिली पाहिजे. म्हणजे काय, तर आज ठीक आहे तुम्ही या एका स्टेजला आहात, समजा तुम्ही 15,000 रुपयावर समजा सुरुवात केली असेल कंपनीमध्ये पगाराची, तर आपण असं सांगू शकता की नाही बाबा तुम्ही 1 वर्षामध्ये तुम्हाला हा पगार 30,000 होऊ शकतो किंवा 1 वर्षामध्ये जास्त होऊ शकतो. तर त्याला आपण फायनान्शियल ग्रोथ म्हणतो. सेकंड इज करिअर ग्रोथ द्यायला पाहिजे लोकांना. म्हणजे काय, तुमच्या कंपनीमध्ये जर तुम्ही लोकांना घेत असाल तर यू शुड गिव्ह देम करिअर पाथ.
करिअर पाथ म्हणजे काय, आज तुम्ही डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून किंवा एखादा सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून तिथे सुरू केला तुम्ही जॉब, बट यू मस्ट बी लाईक त्यांना सांगायला पाहिजे नाही बाबा काही दिवसांनी ना तुम्हाला तुम्ही इथे राहा, एक वर्ष तुम्ही काम करा चांगलं, जर तुम्ही चांगले रिझल्ट असतील तर तुम्हाला आम्ही टीम लीडर करू, तुम्ही अजून चांगलं काम करा, 2 वर्षामध्ये तुम्हाला आम्ही मॅनेजर करू. तर हा जो आहे दॅट इज कॉल्ड करिअर पाथ. तर हे बऱ्याच स्टार्टअपला समजत नाही किंवा स्टार्टअपला समजतो, बरेच काही उद्योग आहेत त्यांना समजत नाही की बाबा लोकांना रिटेन कसं करायचं. मी तुम्हाला सकाळपासून एम्प्लॉयबिलिटी सांगितलं, हा उलटा पाथ आहे की हाऊ एम्प्लॉयर शुड थिंक. एम्प्लॉयरनी कसं बघितलं पाहिजे त्यांच्या एम्प्लॉयर किंवा कंपनी कशी बघितली पाहिजे की बाबा त्या एम्प्लॉईला जर तुम्ही करिअर पाथ देणार नसाल. इफ आय एम ॲक्च्युली हिअर, मी जर कंपनी सुरू केली, मी तुम्हाला सांगितलं की नाही मी पुढं नाही आमच्यासाठी काम करा, माझ्यासाठी काम करा, तर आजच्या काळात असं कुणीही नाही की जे कंपनीच्या मालकासाठी काम करतं. नो बडी इज देअर. सो दे आर वर्किंग फॉर देअर कंपनीज व्हिजन, कंपनीज मिशन, कंपनीच्या व्हिजन मिशनसाठी काम करतात सगळेजण. मालकासाठी कुणी करत नाही आजची डेट नाही. किंवा कुणी तुम्ही म्हणाले नाही फक्त पैशासाठी आम्ही काम करतो, तर नो वे. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही आहे. बिकॉज इवन स्टार्टअपचे फाउंडर्स सुद्धा आता नवीन याच्यामध्ये हे करतात की व्हिजन मिशन ठेवतात की आपल्याला आता असं व्हिजन मिशन आहे की आपल्याला जगामध्ये प्लास्टिक मुक्त जग करायचं आपल्याला, असं एखादी बायोडिग्रेडेबलची कंपनी बनत असते. तर दॅट इज हिज मिशन अँड व्हिजन आहे, त्याचं व्हिजन आहे. मग आपण म्हणतो की नाही बाबा त्याच्यासाठी हा प्रोडक्ट बनवतो. बघा मी बायोडिग्रेडेबल एखादा प्रोडक्ट बनवणार असेल, एखादं प्लास्टिक म्हणजे एखादं प्लास्टिक सारखं जर मी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनवलं, सो दॅट कॅन बी युज्ड. आणि माझं व्हिजन मिशन आहे की मला जग हे प्लास्टिक मुक्त करायचं. असं होत नसतं. आपल्याला माहिती आहे जग एवढं लवकर होतं का, पण त्या कंपनीनं विजन ठेवलेलं आहे, मला करायचं आहे. आणि वी आर वर्किंग फॉर दॅट मिशन, दॅट व्हिजन. वी आर नॉट वर्किंग फॉर द फाउंडर. आपण त्यासाठी काम करतो नाही. तर हे जो आहे ह्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी मॅटर करतात. त्यामुळे करिअर ग्रोथ तुम्हाला जर दिला त्या ओनरनी, त्या कंपनीनं, तर तुम्ही काम करा. आज मी मला नाही तुम्ही आज टीम लीडर आहात तर उद्या तुम्हाला मॅनेजर करतो, मॅनेजर उद्या तुम्ही चांगलं परफॉर्म करा, अजून त्याच्यावरती पोस्ट देतो. तर हा करिअर प्लॅन त्या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे टीम मेंबर्सला करिअर ग्रोथ तुम्हाला दिलाच पाहिजे. दॅट इज अ सेकंड रिझन. थर्ड इज क्वालिटी ऑफ लाईफ. म्हणजे काय तर प्रत्येक एम्प्लॉईला आज अपेक्षा आहे की माझं क्वालिटी ऑफ लाईफ पाहिजे मला. बघा तुम्ही आज ठीक आहे, आज तुम्ही सिंगल आहात, उद्या तुम्ही जेव्हा फॅमिली किंवा हे तेव्हा प्रत्येकाला क्वालिटी ऑफ लाईफ लागत असते. तुम्ही जर एखादा सांगितलं नाही एक काम करा, तुम्ही 6 वाजता आपलं ऑफिस संपलं, तुम्ही 8 वाजेपर्यंत दररोज काम करा, असं तुमचा जर मॅनेजर तुम्हाला संध्याकाळी सांगत असेल यू वर्क फॉर सिन्स 8 o'clock इन द इव्हनिंग अँड 8 वाजता तुम्ही ऑफिस बंद करून जा, मी चालू करेन. आता जर असंच असेल आपल्याला ते म्हणतं की 8 काय, कधी 9 काय, कधी 10 वाजले रात्री, आणि बस तुमच्या घरचे आपण परेशान आहे, कधी येतो हा पोरगा पोरगी, किती वेळ झाला गेला आहे आणि काही क्वालिटीज नाही, किती वाजता येतो, तुझा मॅनेजर काय करतो, अशी जर क्वालिटी असेल अगेन दॅट इज अ मेस. म्हणजे तुम्ही त्या कंपनीमध्ये किंवा एम्प्लॉयच्या म्हणजे ॲज अ ऑपरेशनच्या दृष्टिकोनातून पण दॅट इज बॅड, ते चुकीचं आहे. तर त्यामुळं क्वालिटी ऑफ लाईफ हा खूप महत्त्वाचा मॅटर असतो एम्प्लॉयच्या दृष्टीकोनातून. टीम मेंबर्स तुमची जे राहतात कंपनीमध्ये त्याला तुम्ही क्वालिटी ऑफ लाईफ दिली पाहिजे. म्हणजे त्याची सेक्युरिटी, त्याची हे इव्हन त्याची समजा बऱ्याचदा मेडिकल इन्शुरन्सेस असतात किंवा त्याची जे तो खूप चांगल्या पद्धतीने काम केला पाहिजे, कम्फर्टेबल राहायला पाहिजे कंपनीमध्ये. आजकाल गुगल किंवा ह्या ज्या कंपन्या वेगवेगळ्या आहेत ते अशा क्वालिटी ऑफ लाईफवर फोकस करतात. म्हणून दीज आर लाईक वर्ल्ड स्टँडर्ड्स आहेत सगळे. हे क्वालिटी ऑफ लाईफ त्या ठिकाणी तुम्हाला मेंटेन करता आली पाहिजे, तुम्हाला देता आली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही एखादी स्टार्टअप सुरू केली तर लोकांना रिटेन कसं करायचं, तर ह्या 3 गोष्टी महत्त्वाच्या. त्याच्यामुळं कुठलीही कंपनी जेव्हा सुरू होते, ग्रो होते, मोठी होते, तेव्हा फर्स्ट इज कस्टमर, सेकंड इज त्यांची टीम मेंबर. बघा नो सिंगल पर्सन कॅनॉट ग्रो हिज बिझनेस. एकटा पर्सन, मी जर म्हणत असतो मी एकटा खूप मोठा बिझनेस सुरू करेल तर नॉट पॉसिबल. तुम्ही कुठलीही हिस्ट्री काढून बघा, रिसर्च करा, आणि ज्या कंपन्या ग्रो झाल्या वर्ल्डमधल्या त्या कशा ग्रो झाल्या, वाय दे हॅव ग्रो, बिकॉज ऑफ देअर टीम. ठीक आहे टीम लीडर होता म्हणजे, बट टीम्स त्यांच्या खूप स्ट्रॉंग होत्या. सो त्याच्यामुळं टीम हा खूप सेकंड पार्ट असतो, दॅट इज अ पिलर ऑफ बिझनेस. आणि टीम तुमच्याकडे व्यवस्थित असणं आणि ते तुमच्या कंपनीच्या व्हिजनसाठी काम करतात. आर दे वर्किंग फॉर कंपनीज व्हिजन, दॅट इज अगेन इम्पॉर्टंट. कारण काय होतं बऱ्याचदा डिस्ट्रॅक्टेड माइंड जर असतील समजा तुमच्या कंपनीमध्ये, अगेन इट डझंट वर्क.
त्यामुळं दॅट इज द सेकंड इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग टू अंडरस्टँड टीम मेंबर्समध्ये क्वालिटी ऑफ लाईफ तुम्ही देणं ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर थर्ड जर तुम्हाला माहिती आहे की विन विन मध्ये थर्ड मेन इज बिझनेस ओनर. ज्यांनी बिझनेस सुरू केला त्यांनी कशासाठी केला? फायनान्शियल ग्रोथ, ब्रँड ग्रोथ आणि टाईम. त्या तीन गोष्टी पाहिजे असतात. हे तुम्हाला सगळं मॉडर्न सायन्स सांगतो मी. दिस इज अ व्हेरी मॉडर्न अँड व्हेरी ॲप्लिकेबल जे बिझनेस सायन्स आहे. तर ते त्याच्यामध्ये फायनान्शियल ग्रोथ, ब्रँड ग्रोथ आणि त्याच्यामध्ये टाईम. म्हणजे नुसताच याला ओनरला पैसे तर पाहिजेच, पैसे पण पाहिजे, दुसरी खूप ब्रँड पाहिजे आणि थर्ड इम्पॉर्टंट इज त्याला टाईम फ्रीडम पाहिजे. टाईम फ्रीडम म्हणजे काय तर मी आता परिस्थिती होते आपल्याकडे ते भरपूर दुकानं असतात, बिझनेसेस असतात. ती लोक म्हणतात की साहेब आमच्याकडे वेळच नाही. आम्ही सकाळी गेलो आमच्या दुकानात बिझनेसमध्ये की संध्याकाळीपर्यंत आम्हाला 10 वाजेपर्यंत आमचे कस्टमर असतात, 10ला दुकान बंद करून येतो परत सकाळी अजून आम्ही जातो. आम्हाला वेळच नाही, आम्हाला कुठेही जायला वेळ नाही, आम्हाला फिरायला वेळ नाही, आमच्या फॅमिलीला घेऊन बाहेर जायला वेळ नाही, तुमच्या बाळांना वेळ द्यायला नाही आहे, आमचं काहीच वेळच मिळत नाही. अशी जर तुमची परिस्थिती असेल, अगेन यू आर ऑन द रॉंग पाथ. तुम्ही चुकीच्या रॉंग पाथवर एनी बिझनेस म्हणजे 90% 80% बिझनेसेस तसेच आहेत. म्हणजे तुम्ही म्हणाल हा 80% बिझनेस चुकीचे आहेत का? तर येस आहेत, चुकीचेच आहेत. मी इथं बसून सांगू शकतो तुम्हाला दे आर नॉट ऑन द राईट पाथ. मी तुम्हाला सांगतो कारण कसं आहे म्हणजे जे सक्सेसफुल बिझनेसमॅन आहेत ते सक्सेसफुल बिझनेसमॅन त्यांना स्वतःसाठी वेळ असतो म्हणजे असतोच. दे मस्ट हॅव. कारण तुम्ही एवढी मोठी वेल्थ क्रिएट केली, 100 कोटीचा बिझनेस तयार केला, इफ यू डोंट हॅव एनी टाइम फॉर युअर समजा फॅमिली, फॉर युअर सेल्फ, देन व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट मनी? त्या एवढ्या पैशाचा काय उपयोग नाही? तुम्ही 100 कोटीची कंपनी, तुम्हाला वेळच नाही. अरे पण त्याचा उपयोग काय नाही? पण यू मस्ट हॅव अँड यू मस्ट एन्जॉय द मनी. म्हणजे जो तुम्ही पैसा कमवला त्याचं एन्जॉय पण केलं पाहिजे, फॅमिली सोबत तुम्ही बाहेर पण गेलं पाहिजे, अजून 10 देश तुम्ही फिरले पाहिजे. That is the important and that is what time freedom is, because you have created the company for म्हणजे लोकांसाठी पण तयार केली, स्वतःच्या वेळेसाठी स्वतःच्या पैशासाठी तयार केली, स्वतः वेळ पण मिळाला पाहिजे. सो दॅट इज अगेन इम्पॉर्टंट की टाईम फ्रीडम पण तुम्हाला या ठिकाणी मिळाला पाहिजे. तर दिस इज द बेस ऑफ एनी कंपनी. विन 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 इज द लाईक फॉर्म्युला. तर ही खूप महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे कुठल्याही बिझनेसमध्ये. तर त्यामुळे हे शीट खूप महत्त्वाचं आहे. तर तुम्हाला हे 3 समजण्यासाठी बिझनेस ओनर, टीम आणि कस्टमर्स. तर मला वाटते आपल्याला समजलं असेल. आपण इथे थांबूया कारण 10 वाजलेले आहेत. तुमचा पण आता वेळ झाला आहे. तसं मी ऑनलाईन भरपूर आहे, तुम्हाला नंतर अजून सांगेल मी अशा पद्धतीनं. कारण हा सगळ्यात मोठा फॅशनचा माझा सब्जेक्ट आणि माझा रेग्युलर सब्जेक्ट आहे. त्याच्या बाबतीत मी खूप म्हणजे तुम्हाला खूप खूप डीप घेऊन जाऊ शकतो आणि विथ अथॉरिटी हे होऊ शकतो. सो थँक्यू अगेन. आपण परत भेटूया उद्या. तर उद्याच्या सेशनमध्ये आपण अजून दुसरे सब्जेक्ट कव्हर करूया.